सर्वावस्थागतो देवाय स्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये जलमादाय विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अत्राद्य महामङ्गल्ये फलप्रदमासोत्तमे मासे मासानाम् उत्तमे मासे पौषमासे शुभे कृष्णपक्षे अष्टम नवम्यां तिथोवार श्रेष्ठ श्री आदित्यवा श्री यथा नक्षत्रे योगे करणे च पूर्वकृत प्रधान संकल्प सांगता संसिद्ध्यर्थं पंचम दिवसे वाल्मीकि रामायण रामकथायां देवतानां पूजनमहं करिष्ये। छोड़ी दो गन्धाक्तपुष्पाण्यादाय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। पुरुषोत्तमाय लक्ष्मी सीतारामाभ्यां नमः हनुमते नमः। तिलकं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। चलो 3 वखत छल पधरावो। धूपं परिकल्पयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम श्री स्वस्तिकिति मंत्रेण जलेन संप्रोक्ष्य शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। हस्तौ प्रक्षाल्य पूर्वापोषाणमुत्तरापोषाण मुख प्रक्षालनम् हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे पुकिपुलताम्बूलं हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदं यतः शान्तिं प्रयच्छ मे। अथ प्रदक्षिणां कानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। इदं फलं मयादेव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिः भवेज्जन्मनि जन्मनि। जलमादाय अनेन कृतेन पूजनेन रामचन्द्रपरिवारः प्रीयतान्न मम। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। પ્રભુના શ્રી ચરણોમાં સદૈન્ય દંડવત પ્રણામ કરી વાલ્મીકી રામાયણની 5મા દિવસની કથા એનો આપણે આરંભ કરીએ. ભરતજી અને ગુહુ રાજાનો જે પ્રસંગ છે ત્યાંથી આપણે અનુસંધાન લઈશું. જેમ જેમ કથામાં આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ એમ એમ અલગ અલગ કાંડ, અલગ અલગ સર્ગ, અલગ અલગ ચરિત્રો અને કંઈક ને કંઈક નવું આપણને આ કથા દ્વારા જાણવા મળે છે. આજનો જે પ્રસંગ છે એમાં વિશેષ કરી અને ભરતજીનો ભાઈના માટેનો જે પ્રેમ છે એ આપણને સમજવા મળશે. પછી અરણ્યકાંડ અને કિષ્કિંધા કાંડની જ્યારે શરૂઆત કરીશું કાલે, કથાના લગભગ અડધા સત્ર પછી શ્રી હનુમાનજીનું ચરિત્ર એનો આરંભ થાય છે. એટલે
અંતિમ 3 દિવસમાં શ્રી રામચંદ્રજીના સેવક શ્રી હનુમાનજીનું જે ચરિત્ર છે એમનો આપણને વિશેષ કરીને જાણવાને માટેનો લાભ મળશે. કારણ વાલ્મીકી રામાયણમાં કિષ્કિંધા કાંડથી હનુમાનજીનું વિસ્તૃત ચરિત્ર એની શરૂઆત થાય છે. ઘણા બધા ગુણો છે એમાં શ્રી હનુમાનજીના. એટલે જે પ્રમાણે સમયની સાનુકૂળતા હશે એ પ્રમાણે એ બધો આપણે વિચાર કરીશું. ભરતજી પધાર્યા છે શ્રી રામચંદ્રજીને વનમાં શોધવાને માટે અને વિનંતી કરવાને માટે કે આપ પધારો. આ દેશની વિશેષતા છે, સંસ્કૃતિની વિશેષતા છે, પાત્રોની વિશેષતા છે કે જેમનું મન કેવળ સત્તા અને સંપત્તિમાં નથી, એવા બધા પાત્રો છે. અને એ જ કારણે હજારો લાખો વર્ષ પછી આજે પણ એ ચરિત્રો શ્રવણ કરવાને માટે આપણું મન ઉત્સાહિત થાય છે. ગુહસ્ય વચનમ શ્રુત્વા ભરતો વૃષમપ્રિયમ ધ્યાનમ જગામ તત્રૈવ યત્ર તશ્શતમપ્રિયમ. ભરતજીનું મન જેમ જેમ ગુહ રાજાના શબ્દો સાંભળતું ગયું, શ્રી રામચંદ્રજીમાં અનુરક્ત તો હતું જ, પણ એની એક પરાકાષ્ઠા એવી આવી કે મૂર્છા આવી ગઈ. અને સાથે શત્રુઘ્નજી, અન્ય માતાઓ, એમને પણ દુઃખ થયું. થોડીક સ્વસ્થતા આવી. એટલે ક્યાં આગળ શ્રી રામચંદ્રજી બિરાજમાન હતા, શું આહાર લીધો હતો, ક્યાં પોડ્યા હતા, આ બધા પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. લક્ષ્મણેન યદાનીતમ પીતમ વારી મહાત્મના. એટલે કહ્યું ભોજન તો કંઈ કર્યું ન હતું. લક્ષ્મણજી જે જલ લઈને આવ્યા, બસ એ જલનું પાન કર્યું હતું. આજ એમનો આહાર હતો એ દિવસે. અને લક્ષ્મણજી તો આખી રાત એ સમયે ત્યાં ને ત્યાં જ ઊભા રહ્યા હતા. પુષ્યશૈયા જ્યાં આગળ શ્રી રામચંદ્રજી પોડ્યા હતા, એના દર્શન કર્યા, અવલોકન કર્યું. મનમાં ને મનમાં એવો નિર્ધાર કર્યો કે જ્યાં સુધી શ્રી રામચંદ્રજી આ પ્રકારેનું જીવન જીવશે, આ પ્રકારેનો પહેરવેશ ધારણ કરશે, ત્યાં સુધી હું પણ ક્યાંય પણ નિવાસ કરું, પણ વલ્કલ જટા એને ધારણ કરીશ અને શ્રી રામચંદ્રજીની કરતાં વધારે કડક વ્રત એનું પાલન કરીશ. અદ્ય પ્રભૃતિ ભૌમૌતુ શયિષ્યેહમ તૃણેષુ વા ફલમૂલાશનો નિત્યમ જટા ચિરાણી ધારયન. અદ્ય પ્રવૃત્તિ એટલે જે વ્રત લેવાનું હતું એમાં એવું નથી કહ્યું કે આવતીકાલથી વ્રત કરીશ. ભોજન કરવાનો શોખ હોય, એક સમય એવો આવે કે સ્વાસ્થ્યને માટે ડાયટ કરવું પડે એવું થાય, એ ડૉક્ટર કહે કે તમારે આટલું આટલું ખાવાનું નથી. પણ જો ભોજનમાં આપણી રુચિ હોય તો આપણે એવો વિચાર કરી લઈએ કે આજનો દિવસ ખાઈ લઈએ અને કાલથી આપણે ડાયટ કરીશું. પણ વ્રત કઈ રીતે લીધું છે અને કઈ રીતે લેવાનું, રામાયણ આપણને શીખવે છે. અદ્ય પ્રવૃત્તિ એટલે હમણાં ને હમણાં જ, આજથી જ મારો આ નિયમ છે કે સંભવ હશે ત્યાં સુધી તો પૃથ્વી પર જ શયન કરીશ. અને કદાચ કંઈક જરૂર પડી તો ઘાસની પથારી બનાવીને એની પર હું શયન કરીશ અને ફલ મૂલ બસ એનો જ આહાર લઈશ. અને ત્રીજી પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે હવે
જ્યાં સુધી શ્રી રામચંદ્રજી પાછા નહીં પધારે ત્યાં સુધી હું પણ વલ્કલ ધારણ કરીશ. વૃક્ષની છાલમાંથી જે વસ્ત્ર સિદ્ધ કરવામાં આવે, સુવાળા વસ્ત્ર પહેરવાને માટે આપણે ટેવાયેલા હોઈએ, પણ વન્ય જીવન છે એ કેટલું કઠિન છે. આજે પણ આપણા દેશમાં ઘણી બધી આદિવાસી પ્રજાતિઓ છે કે જે આ પ્રમાણે જીવન જીવે છે. હવે ગંગા પાર કરી છે અને એ સમયે સામે પાર જવાનું હતું, નાવમાં બેસવાનું હતું. એક વિવેક સમજાવ્યો. સ્વસ્તિક નામની પ્રસિદ્ધ એક નૌકા હતી, એમાં બેઠા છે. એમાં સૌથી પહેલાં સાથે જે બ્રાહ્મણો હતા એ બ્રાહ્મણોને અંદર બિરાજમાન કર્યા છે. યાશ્ચાન્યા રાજયોષિતા. કશે બહાર જવાનું હોય, 4 ગાડી આપણી તૈયાર હોય તો આપણે પ્રાયોરિટીમાં કોને બેસાડવાના આપણું શાસ્ત્ર આપણને સમજાવે છે. નાવમાં સૌથી પહેલાં એમના રાજપુરોહિત હતા, બ્રાહ્મણો હતા, ગુરુ હતા, એમને બિરાજમાન થવાને માટેની વ્યવસ્થા કરી છે. પછી પરિવારના સદસ્યો અને એમાં પણ રાજા દશરથની જે રાણીઓ હતી એ બધાને બિરાજમાન કરવાને માટેની વ્યવસ્થા કરી છે. સૈનિકો રક્ષણ કરવાને માટે સાથે હતા. હવે ખૂબ તીવ્ર ગતિથી એ નૌકાઓ, એ નાવડીઓ એ પાર જવા લાગી છે. દેશ વિદેશમાં આપણે જોઈએ ઘણું બધું ક્રૂઝ કલ્ચર છે. શિપમાં બેસીને ફરવા જવાને માટે, આનંદ પ્રમોદ કરવાને માટે ઘણું બધું ઘણા દેશોમાં એનો વિકાસ છે. આપણી સરકારે પ્રયત્ન કરે છે. એક વિશાળ સમુદ્ર તટ અને નદીઓની સમૃદ્ધિ ભારત દેશની પાસે છે. એ સમયનો આજની ભાષામાં કહીએ તો ટુરિઝમ, ત્યારની ભાષામાં કહીએ તો યાત્રીઓને આવાગમન કરવાને માટેની વ્યવસ્થા એ કેવી હશે એ આપણા પુરાણોમાં, ગ્રંથોમાં આપણને સમજવા મળે છે. પાર કરી છે નદી. હવે આવવાનું હતું ભરદ્વાજ મુનિના આશ્રમમાં. એક મર્યાદા હતી, આખું સૈન્ય લઈને આશ્રમમાં નથી જવું, એટલે 1 કોસ દૂર બધાને રોકાવાને માટે કહ્યું છે. અર્ઘ્ય ઇત્યાદિ જે પણ સ્વાગતને માટેની સામગ્રી હોય એને લીધી છે અને ભરદ્વાજ મુનિના આશ્રમમાં પધાર્યા છે. પરિચય આપ્યો કેવા હતા ભરદ્વાજ મુનિ, એટલે કહ્યું ભરદ્વાજો મહાયશાહા, મહાન યશ જેમને પ્રાપ્ત થયો છે એવા ભરદ્વાજ મુનિ છે. એટલે ત્યાં આગળ આવવાનું પ્રયોજન પૂછ્યું. દંડવત પ્રણામ ઇત્યાદિ કરી, શિષ્ટાચાર કરી અને વિનંતી કરી કે મહારાજ શ્રી રામ ક્યાં આગળ બિરાજે છે, એમના માટે અહીંયા આવ્યો છું. ભરદ્વાજ મુનિએ કહ્યું કે ભરત, આપના મનમાં શું છે હું સારી રીતે જાણું છું, છતાં પણ આપના મુખેથી મારે સાંભળવું એ જરૂરી હતું. કહ્યું મુનિવર, કોઈ પણ અભિષ્ટ પદાર્થ એવો નહીં હોય કે આપી ન શકો આપ, કૃપા કરીને આપ મને જણાવો. એટલે એમના મનને સંતોષ થાય એ પ્રમાણે કાર્ય કર્યું. અને આપણે બીજા દિવસે કથામાં સાંભળ્યું હતું, વિશ્વામિત્ર મુનિ, એમની જે સેના હતી એમની આગતા સ્વાગતા વશિષ્ઠ નામના મુનિએ કામધેનુ ગાય દ્વારા કરી હતી. બસ એવો જ પ્રસંગ અહીંયા આગળ છે. ખૂબ સામર્થ્યવાન છે ભરદ્વાજ નામના મુનિ. અગાધ તપોબલ એમની પાસે છે. ધન 2 પ્રકારેનું હોઈ શકે. એક ભૌતિક ધન છે જેના દ્વારા આપણા જીવનનો નિર્વાહ થાય છે. બીજું અલૌકિક ધન છે, આધ્યાત્મિક ધન છે કે જે ધન આલોકમાં તો કામ લાગે છે પણ પરલોકમાં પણ આપણી સાથે એ ધન આવે છે.
જીવનમાં બંને પ્રકારની સંપત્તિની આપણને જરૂર જ છે. તો ભરદ્વાજ નામના જે મુનિ હતા, અગાધ તપોબલ એમની પાસે હતું. વિશ્વામિત્રજીનું ચરિત્ર આપણે વાંચીએ, વશિષ્ઠ મુનિનું ચરિત્ર વાંચીએ, કરદમ મુનિનું ચરિત્ર વાંચીએ, આવા અનેક પ્રમાણો આપણને મળે છે. ખૂબ સમૃદ્ધિથી આખી સેનાનું સ્વાગત એ પ્રમાણે કર્યું. સેનાએ વિચાર કર્યો કે અહીંયા અમારે વનમાં રહેવાનું હોય ને તો આ મુનિના આશ્રમની કરતાં કોઈ વધારે ઉત્તમ સારી જગ્યા નથી. એટલું સુખ અમને અહીંયા આગળ વનમાં મળ્યું છે. વિનંતી કરી કે માર્ગ બતાવો. એટલે શ્રી રામચંદ્રજી જ્યાં આગળ હતા ત્યાં આગળ જવાને માટેનો માર્ગ બતાવ્યો છે. અને એમાં કઈ કઈનો પરિચય આપ્યો છે. ભરદ્વાજ મુનિના મતે કઈ કઈ કેવી છે, એટલે કહું અત્યંત ક્રોધ કરવાનો સ્વભાવ જેનો છે એનું નામ કઈ કઈ છે. કઈ કઈનો સંબંધ તત્વચિંતકો બુદ્ધિની સાથે કરે છે. આપણી બુદ્ધિના પણ લક્ષણ આવા જ કંઈક છે. એ ક્યારે આપણને ક્યાં કઈ રીતના ભેરવી દે આપણે કહી ન શકીએ. ક્રોધ નામ કૃતપ્રજ્ઞામ દૃપ્તામ સુભગમાનિનીમ. અત્યંત ક્રોધી છે, અશિક્ષિત બુદ્ધિવાળી છે, છતાં પણ અત્યંત ગર્વ એમાં રહેલો છે. આ અનાર્યા છે. ભરતજીએ પોતાની માનો પરિચય એ સમયે ત્યાં આગળ કરાવ્યો છે. બુદ્ધિમાન મહર્ષિ એમણે સમજાવ્યું કે ભરત, તમારી માને આમાં દોષ ના આપશો. કારણ જે થયું છે એ પણ હું જાણું છું, ભવિષ્યમાં જે થનારું છે એ પણ મને ખ્યાલ છે. માટે કૈકેયીને માટે કોઈ પણ પ્રકારની દોષ દ્રષ્ટિ એ તમે રાખશો નહીં. ઋષિએ ભરદ્વાજ મુનિએ સમયે આ સમજણ આપી કે શ્રી રામચંદ્રજીનો જે વનવાસ છે અત્યારના ભલે તમને ગમે તે લાગતું હોય, પણ ભવિષ્યમાં એ વનવાસ ખૂબ સુખદ થવાનો છે. કારણ રાવણનો વધ કરવાને માટે અને અન્ય રાક્ષસોનો વધ કરવાને માટે અને અનેક ઋષિમુનિઓ છે, એમનું કલ્યાણ કરવાને માટે શ્રી રામચંદ્રજી વનમાં પધાર્યા છે. અનુમતિ લીધી છે, આજ્ઞા લીધી છે. ચિત્રકૂટ યાત્રા કરવાને માટે એટલે આગળ વધવાને માટે પ્રવૃત્ત થયા છે. અનેક તપસ્વીઓના નિવાસ સ્થાન ત્યાં આગળ આવે છે. બીજી તરફ શ્રી રામચંદ્રજી બિરાજ્યા છે અને શ્રી રામચંદ્રજી સીતાજીને એ સમયે ચિત્રકૂટ એનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. લગભગ 5 સર્ગમાં જ્યાં શ્રી રામચંદ્રજી બિરાજમાન છે એ ચિત્રકૂટ ધામ કેવું છે એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. જે પ્રમાણે ગર્ગ સંહિતામાં ગિરિરાજ ગોવર્ધનનું વર્ણન મળે છે, જે વિશેષ પર્વતો છે એનું આપણા અલગ અલગ ગ્રંથોમાં વર્ણન મળે છે. તો ખૂબ સુંદર ચર્ચા ચાલતી હોય છે અને એમાં દર્શનમ ચિત્રકૂટસ્ય મંદાકિન્યાસ્ય શોભને અધિકમ પ્રવાસાચ મન્યે તવચ દર્શનાથ. પતિ પત્ની સુખી કઈ રીતે રહી શકે? એકવાર જય જયકાર કરીએ, કારણ કે લગભગ દરેકના જીવનની સાથે જોડાયેલા પ્રશ્ન છે. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. સાધનમાં સુખ શોધવાનું કે સંગમાં સુખ શોધવાનું એ આપણને રામાયણ શીખવે છે, શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર શીખવે છે. કોઈ પ્રકારના સાધન નથી, નથી રાજ્ય, નથી સંપત્તિ, નથી પરિવાર સાથે, કેવળ પતિ પત્ની અને ભાઈ સાથે છે. છતાં પણ મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો રંજ નથી. એટલે કહ્યું કે દરરોજ આ ચિત્રકૂટ અને મંદાકિનીના દર્શન કરીએ છીએ. સીતાજી, એમની સાથે સાથે જ્યારે તમારા દર્શન કરું છું ને તો મને અત્યારે અયોધ્યાની કરતાં વધારે સુખ ક્યાંક પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે ને તો આ તમારા સંગને કારણે આ સ્થાનમાં થાય છે. યાદ રાખવાના રામાયણના સિદ્ધાંત, જેમનો પણ પ્રવેશ ગૃહસ્થાશ્રમમાં થયો છે એ સૌએ
સાધન ઉપયોગી છે, પણ કેવળ સાધનમાં સુખ છે એ આપણા શાસ્ત્રની વિચારધારા નથી. જ્યાં આગળ પરિવાર છે, જ્યાં પતિ પત્ની છે, જ્યાં કૌટુંબિક જીવન છે, જ્યાં સંપ છે, જ્યાં સ્નેહ છે, જ્યાં પ્રેમ છે, ત્યાં સર્વોત્તમ પ્રકારનું સુખ એ પરિવારજનોને પ્રાપ્ત થઈ શકે. આ રામાયણ આપણને શીખવે છે. રામચંદ્રજી કહ્યું, સીતા, લક્ષ્મણ અને તમે બંને મને અનુકૂળ થઈને રહો છો, બસ આ જ મને આનંદપ્રદ છે. માટે મનમાં કોઈ પણ પ્રકારની એ દિવસે એ સમયે રંજ કે દુઃખ શ્રી રામચંદ્રજીને હતું નહીં. ત્યાં તો ઘણો બધો હલચલ થવા લાગી. ત્યાં આગળ વન્ય પશુ પક્ષીઓ આમ તેમ થોડું દોડવા લાગ્યા. જીવજંતુઓમાં થોડો ખળભળાટ થયો. એટલે રામચંદ્રજીને લક્ષ્મણજીની વાત થઈ કે કોઈક આવતું લાગે છે. એટલે શાલ વૃક્ષની ઉપર ચડ્યા છે. દૂરથી જોયું એટલે લક્ષ્મણજીએ જોયું કે આ તો ભરત આવે છે પોતાની સેનાને લઈને. અત્યંત ક્રોધ આવ્યો. શેષનું સ્વરૂપ છે. ખૂબ ક્રોધ આવ્યો અને ભરતજીને માટે ઘણું બધું બોલવાની શરૂઆત કરી કે આજે તો કદાચ એમને મારવું પડે ને તો એ મારો હાથ અટકશે નહીં. નહીં ધર્મેણ યુજ્યતે પૂર્વોપકારિણમ હત્વા. પહેલા પણ અપકાર કરેલો છે ને અત્યારે પાછા આવી રહ્યા છે. અને આ પ્રમાણે જ્યારે કહ્યું અને ત્યારે શ્રી રામચંદ્રજીએ ભરતજીના ઘણા બધા ગુણો એનું વર્ણન કરવાની શરૂઆત કરી. શાંત કર્યા એમને. યદ્દ્રવ્યમ બાંધવાનામ વા મિત્રાણામ વાક્ષયે ભવેત નાહમ તત્પ્રતિગૃહ્ણીયામ ભક્ષ્યાન વિષકૃતાનિવ. જીવનમાં કેવી સંપત્તિ આવી જોઈએ રામાયણ આપણને શીખવે છે, રામચંદ્રજી શીખવે છે. વેદ તો આપણને જણાવે છે જ, પણ આપણે બધા જ વેદ ન વાંચી શકીએ. પણ જ્યારે આપણે આવા ગ્રંથો વાંચીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે. શ્રી રામચંદ્રજી એવું સમજાવે છે કે જે સંપત્તિ પોતાના આત્મીય સ્વજનો, બંધુ બાંધવ હોય, મિત્રો હોય, એમનો વિનાશ કરીને આપણા ઘરમાં આવે તો એવી સંપત્તિ આપણા કામની નથી. લક્ષ્મીના અલગ અલગ પ્રકાર છે. પ્રયત્ન કરવાનો કે સદલક્ષ્મી આપણે ત્યાં આવે. કારણ કે જો સારી લક્ષ્મી ઘરમાં આવશે ને તો સત્કર્મ કરવાની ઈચ્છા થશે. અસદલક્ષ્મી આપણા ઘરમાં આવશે તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને ભોગ વિલાસમાં અટવાવી દેશે. ઘણા શ્લોકો છે આપણા ગ્રંથોમાં જે સંપત્તિને માટે વિચાર કરે છે. યદ્દ્રવ્યમ બાંધવાનામ વા મિત્રાણામ વા ક્ષય ભવેત. તો એવી રીતનું ધન એ તો કંઈ કામનું નથી. અને બોલતા બોલતા શ્રી રામચંદ્રજી એવું કહ્યું, લક્ષ્મણ, જો ધર્મ, અર્થ, કામ અને પૃથ્વીનું રાજ્ય હોય, જો એ પણ મળવાનું હોય, તમે સાથે હો તો એનો મતલબ છે. બાકી એની સિવાય એ બધાનો કોઈ પણ અર્થ નથી. એની ઈચ્છા પણ કેવળ તમારા માટે છે. શીખવાનું આપણે સૌએ. સંપત્તિ કમાઈએ. રામચંદ્રજી શીખવે છે આપણો પરિવાર આપણી સાથે હોય તો આપણે સંપત્તિનો આનંદ લઈ શકીશું. ગમે એટલી સંપત્તિ હોય પણ આપણો પરિવાર આપણી સાથે ન હોય તો એ સંપત્તિ આપણને આનંદપ્રદ નહીં થાય. ભરતજીનો પરિચય આપ્યો રામચંદ્રજીએ. ભરતો ભ્રાતૃવત્સલાહા, કે ભરત એમનો તો ભાઈમાં અનહદ પ્રેમ છે. 2-4 મિનિટ માટે જરા આપણે જાણી લઈએ શ્રી રામચંદ્રજીનું ભરતજીને માટે જે મંતવ્ય છે ને આપણે જીવનમાં જે યાદ રાખવાનું છે. બે ભાઈઓનો પ્રેમ કેવો હોય એના માટે આપણે રામ લક્ષ્મણનું ચરિત્ર તો જાણીએ છીએ, પણ ભરતજીના ચરિત્રમાંથી આપણને જે શીખવા મળે છે એ આપણે સમજી લઈએ. એકવાર જય જયકાર કરીએ જરા
શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. આ ભરતજી આપણને સૌને શીખવાડે છે પોતાના ભાઈને માટે જેટલા પણ સુખ હતા એ બધા જ સુખોનું બલિદાન કોઈકે આપ્યું છે તો એ ભરતજી આપ્યું છે. આ થઈ જશે એની એટલી બધી ચર્ચાની ચિંતા ન કરો. આપ કરવાનું છે કરી લેશે, ચિંતા ન કરો. કરીએ કથા આગળ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. ચાલો ફરીથી બોલો. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. બે ભાઈઓનો પ્રેમ શ્રી રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણજીને માટે તો આપણે ઘણું બધું શ્રવણ કર્યું છે. ભરતજીનું ચરિત્ર આપણને અયોધ્યાકાંડમાં સમજવા મળે છે. પછી જ્યારે શ્રી રામચંદ્રજી પાછા પધારશે એ સમયે પણ ભરતજીનો શ્રી રામચંદ્રજીને માટેનો ભાવ કેવો છે ત્યાં સમજવા મળે છે. જીવનના પ્રત્યેક પ્રકારના સુખ પ્રાપ્ત થયા. રાજલક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ છે, કોઈ ઓછી સંપત્તિ પ્રાપ્ત નથી થઈ, એટલું ધ્યાન રાખજો. રાજગાદી મેળવવાને માટે ઘણા પ્રયત્ન કરવામાં આવે ને પછી પણ કદાચ ન મળે એ સામેથી પ્રાપ્ત થઈ છે. છતાં પણ સમસ્ત સુખ એ બધા જ સુખોનું બલિદાન કોઈકે આપ્યું હોય તો એ ભરતજી આપ્યું છે. બીજી વાત, ભરતજી ઈચ્છતા નહોતા કે શ્રી રામચંદ્રજી વનમાં જાય, નહીતર તો પાછા આવી અને કૈકેયીને અને મંથરાને ઠપકો ના આપ્યો હોત. એ પ્રમાણ છે કે રાજ સંપત્તિ ઉપર કે રાજગાદી પર ભરતજીની નજર ન હતી એનું પ્રમાણ છે. અને બંનેનું ઔદાર્ય આપણે વિચાર કરવા જઈએ, તપનો વિચાર કરવા જઈએ તો શ્રી રામચંદ્રજીની સેવા કરવાને માટે તો સીતાજી સાથે છે, લક્ષ્મણજી સાથે છે. આપણી લૌકિક ભાષામાં કહીએ ને તો પાણીનો પ્યાલો જોઈતો હોય ને તો સેવા કરનાર બે જણ સાથે હતા. ભરતજીની પાસે કોઈ સેવક નથી, છતાં પણ દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે ભાઈનું જેવું જીવન જીવીશ. હવે વિચાર આપણે કરવાનો કે તપસ્યા શ્રી રામચંદ્રજીની વધારે કઠિન હતી કે ભરતજીની વધારે કઠિન હતી. રામ આજ્ઞા કરે, લક્ષ્મણજી તો પાલન કરે જ કરે, પણ કોઈ પણ આજ્ઞા એવી હતી નહીં કે ભરતજીએ એનું પાલન ન કર્યું હોય. જો અનુકરણ કરવા યોગ્ય ઘણા બધા પાત્ર છે, પણ ભરતજીના જીવનમાંથી ઘણા બધા ગુણો છે કે આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવા જેવા છે. શ્રી રામચંદ્રજીના સ્નેહથી જગતને કોઈકે ભરી દીધું હોય તો એ ભરત છે. અને એટલે જ ભરત શબ્દનો એક અર્થ એવો પણ આપ્યો છે, જે ભાઈમાં રત છે એનું નામ છે ભરત. બે ભાઈઓ વચ્ચેનો પ્રેમ સ્નેહ કેટલો હોય, અને એનાથી આગળ હમણાં પ્રસંગ આવશે, વાત આપણે હમણાં જ કરી લઈએ. દરેકનું મન શ્રી રામચંદ્રજીના ચરણમાં, પણ ભરતજીનું મન શ્રી રામચંદ્રજીના શ્રીચરણમાં ધારણ કરેલ પાદુકામાં હતું. પ્રસંગ આવશે હમણાં જ, એ જ શરૂ થાય છે. શ્રીચરણ કે પાદુકામાં કોઈ જાતનો તફાવત એમણે માન્યો નહીં, કારણ કે ભરતજીને શ્રી રામચંદ્રજીના પાદુકાજીમાં પણ શ્રી રામચંદ્રજીના દર્શન, આવી દ્રઢતા આપણને બીજે ક્યાંય નહીં દેખાય. આ રામાયણનો આદર્શ છે ભરતજી. વ્રતનું પાલન કર્યું છે. કોઈ પણ ઇષ્ટ વસ્તુ હોય એને પ્રાપ્ત કરવાને માટે આપણે જે તપ કરીએ છીએ એ તપનું નામ છે વ્રત. અનેક વ્રતોનું પાલન શ્રી ભરતજી કરે છે. 14 વર્ષ સુધી નંદીગ્રામમાં બિરાજ્યા છે. આગળ વાક્ય કયું હતું ફરીથી યાદ કરાવી દઉં. ગૌમૂત્ર અને યવ બસ આટલો જ આહાર લેશે અને 14 વર્ષ સુધી પોતાનું જીવન આ રીતે વ્યતીત કરે છે. આ ભરતજીનું ચરિત્ર છે. આ રામાયણના આદર્શ છે. આશ્રમના દર્શન થાય છે શ્રી રામચંદ્રજીના.
આવે છે ત્યાં આગળ શ્રી રામચંદ્રજીની સન્મુખમાં ભ્રાતુહુ પર્ણકુટીમ શ્રીમાનુટજમ ચ દદર્શ, અને શ્રી રામચંદ્રજીની પર્ણકુટી એના દર્શન થાય છે. ચિત્રકૂટની પાસે આવ્યા છે, પર્ણશાલા જોઈ છે મોટી. ન કરે નારાયણ, આપણે ઈચ્છીએ નહીં કોઈના પણ જીવનમાં એવું થાય, પણ કદાચ સમય બદલાય તો રામાયણના કેટલાક શ્લોકો છે કાયમને માટે યાદ રાખવા જેવા છે. ગદગદ વાણી થઈ છે અને બોલે છે, યસ સંસદી પ્રકૃતિભિર ભવેદ્યુક્ત ઉપાસિતુમ વન્યર મૃગૈરુપાસીન સોયમાસ્તે મમાગ્રજા. એક સમય એવો હતો કે શ્રી રામચંદ્રજી રાજ દરબારમાં બિરાજમાન રહેતા હતા. અનેક મંત્રીઓ એમની સેવામાં હોય, પણ એ જ મારા ભાઈ અત્યારે આ જંગલી પશુ પક્ષીઓની વચ્ચે બેઠા છે. શાસ્ત્ર આપણને માનસિક રીતે તૈયાર કરે છે કે કોઈનો પણ સમય ક્યારેય પણ એક સરખો રહેતો નથી. અને એટલા જ માટે જ્યારે સમય સાનુકૂળ હોય, જેટલું સત્કર્મ કરી શકો એ સત્કર્મ કરતા રહેજો. નબળો સમય હોય ત્યારે તો આપણે કરીએ જ છીએ, પણ સારા સમયમાં પણ સત્કર્મ કરવાનું ક્યારે પણ ચૂકશો નહીં. શ્રી રામચંદ્રજીના દર્શન થયા છે, શ્રી રામચંદ્રજીની પાસે આવ્યા છે, ભેટ્યા છે. અત્યંત આત્મીયતા જેમની સાથે હોય એમને આલિંગન આપવામાં આવે. અમુક અમુક પાત્ર છે જેમને શ્રી રામચંદ્રજીએ આલિંગન આપ્યું છે, એમાંના એક ભરતજી છે. જોઈ અને હૃદય વિહવળ થયું છે. વાતચીત કરવાની શરૂઆત કરી છે. પૂછ્યું, કિમ તાત વનમાગતા, વનમાં કેમ આવવું પડ્યો? તમારું તો કર્તવ્ય પિતાજીની સેવા કરવાનું હતું, અને એ સેવા કરવાને બદલે તમે અત્યારે વનવા કેમ આવ્યા છો? ખૂબ સુંદર રાજનીતિનો ઉપદેશ શ્રી રામચંદ્રજીએ ભરતજીને આપ્યો છે. વિશ્વના કોઈ પણ રાજકારણી હોય, જરૂરી નથી કે હિન્દુ જ હોય, છતાં પણ રામાયણ, ભાગવત અને મહાભારત આ 3 ગ્રંથ વાંચે તો દુનિયા પર શાસન કઈ રીતે કરવું એનો બધું જ માર્ગદર્શન આપણા આ ગ્રંથોમાં આપેલું છે. બહુ નાની નાની વાતના પણ આમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યા છે. રાજાનું કર્તવ્ય શું? એટલે કહું, ભાઈ, દેવતાઓ, પિતૃઓ, ભૃત્યો, ગુરુજનો, વૃદ્ધો, વૈદ્યો, બ્રાહ્મણો, આ બધાનું સન્માન તમે કરો છો કે નથી કરતા? એક આ શબ્દ જરા આપણે યાદ રાખી લઈએ, જીવનમાં ઉતારવાનો. આપણે કોઈ પણ દેવના આપણે અનુયાયી હોઈએ, જે આપણા ઈષ્ટદેવ હોય, પણ ક્યારેય પણ ભૂલે ચૂકે અન્ય કોઈ પણ દેવ હોય, સનાતન ધર્મના કોઈ પણ દેવ હોય, એમનું અપમાન ક્યારે પણ કરશો નહીં. આપણા માટે આપણા ઈષ્ટદેવ બરાબર છે, પણ બીજાને માટે એમના જે ઈષ્ટદેવ છે એમને નીચે દેખાડવાને માટે ન બોલવાના શબ્દ વગેરે ક્યારેય પણ બોલવાનો અપરાધ કરશો નહીં. વિશ્વમાં એક જ દેશ એવો હશે કે જે પણ હોય, જેમને પોતાના જે ઈષ્ટદેવ લાગે એમાં એમનું મન લાગ્યું હોય તો એમની ભક્તિ, એમની સેવા, એમની પૂજા એ કરી શકે. અહીંયા આગળ કહ્યું કે દેવતાઓ, પિતૃઓ, આ બધાનું પૂજન, સન્માન વગેરે તમે કરો છો કે નહીં? પછી રાજાને માટે અને વેપારીને માટે બંનેને કામ લાગે એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આપણી પર નિર્ભર કરતો જે વર્ગ હોય, ભૃત્ય વર્ગ હોય, સેવક વર્ગ હોય, એને સમયસર વેતન આપો છો કે નથી આપતા? જે પણ વ્યક્તિ રાજાને ત્યાં કામ કરતું હોય કે કોઈ વેપારીને ત્યાં કામ કરતું હોય કે આપણા ઘરમાં કામ કરતું હોય, એને સમયસર એનું વળતર મળી જવું એ જરૂરી છે, અને પર્યાપ્ત માત્રામાં વળતર મળવું જરૂરી છે. કારણ કે જો એને ઓછું આપવામાં આવે તો એને અનીતિથી ધન મેળવવાની ઈચ્છા થશે, અને અનીતિથી ધન મેળવવાની ઈચ્છા થશે તો ખોટું કરશે, ચોરી કરશે. એની કરતાં
એનું મન તૃપ્ત રહે એ પ્રમાણે આપણે આપી દઈએ એ વધારે સારું છે. આ સિદ્ધાંતો આપણને અહીંયાથી મળે છે. કચ્છિત બલસ્ય વક્તમ ચ વેતનમ ચ યથોચિતમ, એટલે યથોચિત એમની મહેનતના બદલામાં જે પણ અધિકારનું હોય એ આપો છો કે નહીં? પિંકેશભાઈ, ઘણું કામનું છે. તમે વેપારી છો, એક શ્લોક છે, કહું આપને. જુઓ, શાસ્ત્ર આપણા જીવનની સાથે કઈ રીતે જોડાયેલું છે આ રામાયણ આપણને ડગલે ને પગલે શીખવે છે. આયસ્તે વિપુલ કચ્ચિત કચ્ચિદલ્પતરો વ્યયાહ અપાત્રેષુ ન તે કચ્ચિત કોશો ગચ્છતિ રાઘવ. જીવનમાં ગૃહસ્થાશ્રમ હોય, વેપારી હોય, રાજા હોય, બે શબ્દ જોડાયેલા છે. એક શબ્દ છે આવક અને બીજો શબ્દ છે જાવક. ગૃહિણી હોય એને પણ કામનો આ શબ્દ છે. મહિનાના જે પણ ખર્ચના પૈસા મળ્યા છે એ આપણી આવક છે, અને જે ખર્ચ કરીએ છીએ જાવક છે. રાજાના સંદર્ભમાં પૂછ્યું કે તમારી આવક વધારે અને ખર્ચ ઓછો છે એ પ્રમાણે તમારો કારભાર ચાલે છે કે નથી ચાલતો? હવે આની સાથે અત્યારનું જે આખું કલ્ચર ચાલે છે એને આપણે વિચારી લેવાનું. લોનનું કલ્ચર કહો, ક્રેડિટ કાર્ડનું કલ્ચર કહો, ઓવર એક્સપેન્ડિચર કહો. જે બેંકના ડાટા આવે છે એમાં તો એવું જાણવા મળે છે કે સેવિંગ ઘટતું જાય છે અને લોન એ દિવસે દિવસે વધતી જાય છે. યુવાનોએ રામાયણ સાંભળવું શેને માટે જરૂરી છે? આ બધા શ્લોકો આપણને સમજાવે છે. મની મેનેજમેન્ટ એના માટે તો આપણે ત્યાં બહુ પ્રસિદ્ધ છે, આપ લોકોએ નામ સાંભળ્યું હશે, ચાણક્ય. એ કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર છે. વિશ્વની યુનિવર્સિટીઝમાં આજે પણ એને ભણાવવામાં આવે છે. વિચાર કરો, કેવળ ધર્મશાસ્ત્ર નથી, આ બધું જીવનશાસ્ત્ર છે કે જે ડગલે ને પગલે આપણા જીવનની સાથે જોડાયેલું છે. અને બહુ મહત્વની વાત આગળ કરી કે તમારું જે ધન છે ખજાનાનું, એ ક્યાંક અપાત્રના હાથમાં તો નથી જતું ને? આપણે મહેનત કરીએ પછી મહેનત કરેલું જે ધન હોય, વેપાર હોય, ઘર હોય કે જે પણ હોય, એ ધન ક્યારે પણ અપાત્રના હાથમાં ન જવું જોઈએ. રામચંદ્રજી આ બધું પૂછે છે. અને પછી એકાદ વાત લઈ અને પછી આપણે આગળ વધીએ. શ્રી રામચંદ્રજીએ એક પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભરત, વિભજ્ય કાલે કાલજ્ઞ સર્વાન વરદ સેવસે, કે આજની ભાષામાં કહીએ તો તમે તમારો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ બરાબર કરો છો કે નથી કરતા? જરૂરી છે આપણા સૌને માટે. સંભવ હોય તો જીવનમાં 1 મિનિટ પણ વ્યર્થની ખોશો નહીં. થોડા રૂપિયા વપરાઈ જશે તો કમાઈ શકીશું, પણ સમય એક વખત હાથમાંથી ગયો ને તો ક્યારેય પણ આપણે એને પાછો નહીં લાવી શકીએ. ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરે છે આપણું શાસ્ત્ર સમયને માટે. જુઓ ભરતજી, રાજાની સાથે ઘણા બધા પ્રકારના દોષ જોડાયેલા છે. બસ 14 દોષ છે, એનાથી બચીને રહેજો. રાજા હોય એને શિકાર કરવાનું મન થાય. રાજા હોય એને જુગાર રમવાનું મન થાય. આપણું શાસ્ત્ર આપણને સાવધ કરે છે. જો શાસ્ત્રનું કામ શું છે? બે બાજુ બે માર્ગ જતા હોય, એક બાજુ વન વે હોય, એક બાજુ નો એન્ટ્રી હોય. શાસ્ત્ર આપણને સમજાવશે કે આ માર્ગ નો એન્ટ્રીનો છે, જવા જેવું નથી, છતાં પણ આપણે જઈએ તો અકસ્માત થાય આપણો. અને જે વન વે માર્ગ છે ત્યાં આગળ આંખ મીચીને આપણે દોડ્યા કરીએ તો પણ આપણને નડતર રૂપ કંઈ આવે નહીં. બસ અહીંયા ભરતજીના માધ્યમ દ્વારા આપણને સૌને સમજાવ્યું છે, જુગાર વગેરે પ્રવૃત્તિ હોય ત્યાં આગળ મન લગાવવા જેવું નથી. કારણ જ્યાં જુગાર રમાય છે ત્યાં શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે કલયુગનો નિવાસ છે. એકવાર જય જયકાર કરીએ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. મહાભારતમાં એક પ્રસંગ છે નલ અને દમયંતીનો. નામ કદાચ સાંભળ્યું હોય આપ લોકોએ.
નલ રાજા જ્યારે જુગાર રમવાની શરૂઆત કરે છે, એક એક વસ્તુ હારતા જાય છે. પરિણામ ત્યાં સુધી આવે છે કે કલીનો પ્રવેશ થાય છે ને પછી નલ રાજાએ ધારણ કરેલું વસ્ત્ર હોય છે ને એ વસ્ત્ર પણ એમના અંગ ઉપર રહેતું નથી. બહુ ગંભીર વાતો છે આ બધી શાસ્ત્રની, કારણ કે અત્યારે સમાજમાં જે દેખાય છે કેવળ પુરુષો જુગાર રમે એવી પરિસ્થિતિ નથી, અત્યારે સ્ત્રીઓ પણ જુગાર રમે છે એવું સાંભળવા મળે છે. શાસ્ત્ર સમજાવે છે કે આ બધાથી બચીને રહેજો. આવું ઘણું બધું અહીંયા આગળ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. પૂછતા પૂછતા એટલું પૂછ્યું, ભરતજી તમને અન્ન મળે છે પણ એકલા તો નથી ખાતા ને, બધાને વહેંચીને ખાવ છો ને? અપનાવજો જીવનમાં આ બધા સિદ્ધાંત. જો ભગવાને પર્યાપ્ત માત્રામાં આપણને ભોજનના પદાર્થો આપ્યા હોય તો કોઈકનું આંતરડી ઠરે, કોઈનું પેટ ભરાય, કોઈને રોટલો ખવડાવી શકીએ તો અવશ્ય ખવડાવજો. મહાભારતમાં એક વાક્ય એવું લખેલું છે, ગરીબનો જઠરાગ્નિ એટલો તપેલો હોય છે કે એને પથ્થર આપવામાં આવે ને તો એ પથ્થર પણ પચવી જાય છે. ઘણી બધી પ્રગતિ કરે છે આપણો દેશ, પણ એક વાસ્તવિકતા એ પણ છે, લગભગ છેલ્લા 4 વર્ષથી 80 કરોડ લોકો એવા છે કે જેને દર મહિને સરકાર અન્ન આપે છે. જરાક વિચાર કરી લો કેટલી મોટી સંખ્યા છે. અને ખાલી આપણા જ દેશની આ પરિસ્થિતિ નથી, ઘણા દેશો છે. શાસ્ત્ર આપણને સમજાવે છે, ઉપનિષદ પણ આ જ સિદ્ધાંત સમજાવે છે, ક્યારે પણ મળે તો એકલા ન ખાશો. કોઈની ભૂખ હોય ને, આપણને ક્યારેક એક મીઠાઈના ટુકડાની કિંમત નથી હોતી, પણ જેની પાસે નથી ને એને આપીએ, એના મોઢા ઉપર એનાથી જે ચમક આવે ને એ આપણે જોઈએ ત્યારે ખબર પડે છે. આ બધી વાતો ચાલતી હતી. આગમનને માટેના સમાચાર પૂછ્યા છે, સંવાદ થઈ રહ્યો છે. કહ્યું કે ભાઈ રાજ્ય સ્વીકારો, એટલે ના પાડી. ભરતજીએ કહ્યું, દાસસ્ય પ્રસાદમ કર્તુમર્હસી, હું તો આપનો દાસ છું, મારું મન પ્રસન્ન કરો, કૃપા કરીને રાજ્ય સ્વીકારો. આંખમાંથી આંસુ છે. ભરતજીએ શ્રી રામચંદ્રજીના ચરણોમાં પોતાનું મસ્તક એને નમાવી દીધું છે, પ્રણામ કર્યા છે, ઊભા કર્યા છે, એમને પોતાના હૃદયથી એમને લગાવી દીધા છે. આ વાતચીત કરતા કરતા રાજા દશરથના સમાચાર પૂછ્યા. એટલે 102 ક્રમાંકનો સર્ગ છે, કેવળ 9 શ્લોકનો છે. ભરતજીએ કહ્યું, પિતાજી એ તો હરિશરણ થયા છે, આ સમાચાર સાંભળ્યા છે. પ્રિયેણ કિલ દત્તમ હિ પિતૃલોકેશુ રાઘવ, પિતૃલોકને પ્રાપ્ત થયા છે, સ્વર્ગલોકમાં ગયા છે. બભૂવ ગત ચેતના, પિતાજીના સમાચાર શ્રવણ કર્યા છે, મન ઉપર અસર થઈ છે, વિલાપ કર્યો છે. કહ્યું કે હવે તો પિતાજી પણ નથી રહ્યા, તો પછી અયોધ્યા નગરીમાં આવીને શું કરીશું? 14 વર્ષ પૂર્ણ થશે ત્યાર પછી જ પાછો આવીશ. પિતાજીને માટે જલની અંજલિ ઇત્યાદિ જે કાર્ય કરવાનું હતું, અને જલાંજલિના સમયે સીતાજીને આગળ રાખ્યા છે. બોલો, પુરુષની કરતા સ્ત્રી આગળ છે કે પાછળ છે? આપ લોકોને પ્રશ્ન પૂછું છું. હા, આગળ છે, પણ 3 ફેરામાં તો પુરુષ આગળ હોય છે. જવાબ સાચો છે, એમાં ના નથી, આગળ જ છો. અને તમને બધાને આગળ ના રાખીએ ને તો આમાંથી કોઈને ઘરે ગરમ રોટલી મળે નહીં, એટલે આગળ રાખવા જ પડે કમ્પલસરી. જો આગળ છે ને શાસ્ત્રએ રાખેલા છે. પશ્ચિમની આખી માન્યતા અલગ છે. સ્ત્રી મુક્તિને માટે ચળવળ ત્યાં આગળ કરવી પડી,
આપણા દેશમાં એની જરૂરિયાત નથી. ઇતિહાસ વાંચશો તો ખ્યાલ આવશે. ત્યાં જ્યારે સ્ત્રી મુક્તિની ચળવળને બધું છે ને, તો 100-150 વર્ષ એની અંદરના ઇતિહાસો છે. એની પહેલાં તો બહુ કડક પ્રતિબંધો હતા. અને એ સમયે આપણા શાસ્ત્રમાં વાંચીશું તો સ્ત્રીનો તો બહુ સર્વોચ્ચ સ્થાન આપણા શાસ્ત્રોએ આપેલું છે, ઘણું સન્માન આપ્યું છે. એટલે જલાંજલિ આપવાની હતી. સીતા પુરસ્તાદ વ્રજતું, અને ત્યારે શ્રી રામચંદ્રજીએ કહ્યું કે સીતાજીને આગળ આગળ રાખો, શાસ્ત્રનો ક્રમ છે એ પ્રમાણે જલની અંજલિ આપીશું. અને એ પ્રમાણે જલની અંજલિ આપવાને માટે આગળ ગયા છે. પિંડ વગેરે સામગ્રી સિદ્ધ કરી અને વનમાં જે પણ ઉપલબ્ધ હતું ફળ ઇત્યાદિ, આ બધું અર્પણ કરવાને માટે ત્યાં તૈયાર કર્યું છે. કારણ કે શાસ્ત્રનો એક મત એવો છે, યદન્ન પુરુષો ભવતી તદન્નાસ્તસ્ય દેવતા. એટલે જે આહાર પુરુષ લેતો હોય એના દેવતાને આરોગ આવી શકે છે, અંગીકાર કરાવી શકે છે. શરત એટલી છે કે સાત્વિક આહાર હોવો જોઈએ. હવે આપણે અહીંયાથી પિંડદાન આપીએ તો આપણા પિતૃઓને પહોંચે ખરું એ કે ન પહોંચે? શ્રાદ્ધ કરો છો કે નથી કરતા? હા, પહોંચે. કઈ રીતે પહોંચે બેન? હા, અર્પણ તો કર્યું આપણે, પણ કોણ પહોંચાડે એને? પહોંચાડે કોણ એને? જો આ પ્રશ્ન એટલા માટે પૂછું છું, આ પરીક્ષા છે એવું નથી, આ બધા આપણા જીવનની સાથે જોડાયેલા છે ને એટલા માટે. હવે સપોઝ આપણા દાદાજી હોય, 3 પેઢી સુધીનું આપણે શ્રાદ્ધ કરવું પડે, તો આપણે જે પિંડ આપીએ છીએ ને એ પિતૃઓને જ અર્પણ કરીએ છીએ, દેવતાઓને અર્પણ કરીએ છીએ. તો પિતૃઓને માટે, પૂર્વજોને માટે આપેલા જે પિંડ વગેરે છે એ પિતૃઓ છે કે ત્યાં સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કરે છે. પિતૃ એટલે કેવળ આપણા ગુજરી ગયેલા આપણા વડીલો છે એવું નથી. પિતૃઓ છે ને એ પણ આખી એક યોનિ છે. જેમ આપણે મનુષ્ય યોનિમાં છીએ, સ્થાપન કર્યું છે દેવ યોનિ છે, એ રીતે પિતૃઓની એક યોનિ છે. અને પિતૃ આપણને શું આપે છે? એટલે શાસ્ત્ર એવું કહે છે, સંતતિ, સંતાનના આશીર્વાદ કોઈક આપે છે ને તો આપણા પિતૃ આપે છે. માટે આગળ જે આપણે ચર્ચા કરી હતી એનું અનુસંધાન લઈ લેજો. શ્રી રામચંદ્રજી અહીંયા આગળ પિંડદાન કર્યું છે, જલની અંજલિ આપી છે રાજા દશરથને ઉદ્દેશીને. ત્યાર પછી યથાયોગ્ય જેનું સન્માન કરવાનું હતું સન્માન કર્યા છે. વશિષ્ઠજી આગળ આવ્યા છે, કૌશલ્યાજી, સુમિત્રા ઇત્યાદિની સમક્ષમાં દુઃખપૂર્ણ ઉદ્ગાર એ નીકળ્યા છે. સીતાજી મળ્યા છે, સૌને પગે લાગ્યા છે. શ્રી રામચંદ્રજીની સાથે આ બધો સંવાદ ત્યાં આગળ થયો છે. શ્રી રામચંદ્રજીએ પોતાના કુલગુરુ વશિષ્ઠજી એમના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા છે. અને કૌશલ્યાજી સીતાજીને જે પ્રમાણે આલિંગન આપે છે, દરેક સાસુ વહુએ પોતાના જીવનમાં ઉતારવા જેવા રામાયણના શબ્દો છે. માતા દુહિતરમ યથા, જે પ્રમાણે મા પોતાની દીકરીને ભેટે અને પ્રેમ કરે એ જ પ્રમાણે કૌશલ્યા અને સીતાજીનો સંબંધ છે. આમ ભલે સાસુ વહુનો સંબંધ છે, પણ સગી મા દીકરી જે પ્રમાણે પ્રેમ કરે એ પ્રમાણે હળી મળીને સાથે રહે છે. આ રામાયણના આદર્શ છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં કઈ રીતે રહેવાનું એ રામાયણ શીખવે છે. ભરતજીએ પુનઃ વિનંતી કરી. શ્રી રામચંદ્રજીએ એ સમયે મનુષ્ય જીવન એની અનિત્યતા છે એ બતાવી છે. પિતાજીને માટે પણ શોક ન કરવાને માટે ઉપદેશ આપ્યો છે. પિતાજીની આજ્ઞાનું પાલન કરી અને પોતે વનમાં જ રહેશે આ પ્રમાણેનો પોતાનો જે દ્રઢ નિર્ધાર હતો એ સમજાવ્યો છે. સહૈવ મૃત્યુર્વ્રજતી સહ મૃત્યુર્નિષીદતી. આગળ આપનો કોઈ જવાબ આપ્યો હતો કે સૌથી વધારે મોટો ભય હોય તો મૃત્યુનો ભય છે. રામાયણ અહીંયા સમજાવે છે કે મૃત્યુ તો છે ને આપણી સાથે સાથે ચાલે છે, આપણી સાથે સાથે બેસે છે.
ક્યારેક આપ લોકોએ સાંભળ્યું હશે, કોઈક વ્યક્તિ બેઠી હોય અને અચાનક હરિશરણ થઈ જાય છે. બસ આ રામાયણના શબ્દો યાદ રાખજો. ભય રાખવા જેવો નથી. ગીતાજી વાંચો, પ્રમાણ મળે છે. જે પ્રમાણે કપડું જૂનું થયું હોય ને આપણે કપડું બદલી લઈએ, એ જ પ્રમાણે અંદર રહેલો જે જીવ છે, આ શરીર જૂનું થાય છે એટલે શરીર બદલી લે છે. આપણા શરીરની કિંમત ક્યાં સુધી? હા, જીવ હોય ત્યાં સુધી. કેટલો મોટો છે શરીરમાં જીવ? કેટલો નાનો હશે? આંખેથી જોઈ શકાય એવો ખરો? સાયન્સ બહુ પ્રયત્ન કરે છે, પહોંચી નથી શક્યો. રામાયણમાં તો ઘણા બધા ઋષિઓના ચરિત્રો છે. આ ઋષિઓએ જીવને જોયો. જુઓ, શરીરમાં કેટલું નાનું તત્વ છે. ઉપનિષદ એનો પરિચય કરાવે છે, શાસ્ત્ર પરિચય કરાવે છે. માથાનો એક વાળ હોય ને, એ વાળના 10,000માં ભાગ જેટલો સૂક્ષ્મ આ જીવ આપણા શરીરમાં રહેલો છે. હવે જરા કલ્પના કરી લેજો કે ભગવાને આ કઈ રીતની આખી વ્યવસ્થા કરી છે. ભગવાને જે શરીર બનાવ્યું છે ને, એની પર તો હજી પણ વિજ્ઞાનીઓ શોધ કરે જ રાખે છે, છતાં પણ એનો અંત નથી લાવી શક્યા. અને ભગવાને જે બનાવ્યું ને, એ આજ દિવસ સુધી કોઈ બનાવી પણ નથી શક્યો. મશીનથી માણસ બનાવી દીધો, રોબોટ બનાવી દીધો, પણ એનામાં હજી સુધી સંવેદના અને જીવ નામનું જે તત્વ છે એ વિજ્ઞાન મૂકી નથી શક્યો. મૂકશે ત્યારે શું થશે કોને ખબર? કારણ કે અત્યારે પણ લોકો એવું માનતા તો થઈ ગયા છે કે આપણે માણસોની જરૂર છે નહીં, આપણી પાસે પૈસા છે ને એટલે આપણું બધું કામ થઈ જશે. પણ ગમે એટલો પૈસો હોય, વ્યક્તિની હૂંફ છે ને, એ પૈસો ક્યારેય પરિપૂર્ણ કરી નથી શકતો. એ તો વ્યક્તિ જ પૂર્ણ કરી શકશે. અને આપણને રામાયણ શીખવાડે છે. તો શરીરની કિંમત ત્યાં સુધી છે કે જ્યાં સુધી શરીરમાં જીવ નામનું તત્વ રહેલું છે. રામાયણ આપણને સમજાવે છે કે સહૈવ મૃત્યુર્વ્રજતી સહ મૃત્યુર્નિષીદતી. મૃત્યુ આપણી સાથે સાથે ચાલે છે, સાથે સાથે બેસે છે, સાથે સાથે ફરે છે. એટલા જ માટે ક્યાંય પણ મૃત્યુ આવી જાય ને, આપણો પરિચય આપણને કોઈ કરાવે છે તો શાસ્ત્ર કરાવે છે. મૃત્યુનો પરિચય કરાવ્યો અને કહ્યું કે પિતાજીએ તો આ માનવ શરીરનો ત્યાગ કરી અને દૈવી સંપત્તિ છે એને પ્રાપ્ત કરી અને બ્રહ્મલોકમાં વિચરણ કરી રહ્યા છે. કયા લોકમાં આપણી ગતિ થાય ને, એ આપણા કર્મ પ્રમાણે નિર્ભર કરે છે. સારા કર્મ કરીશું તો ભગવાન વિષ્ણુના દૂત લેવાને માટે આવશે. ખરાબ કર્મ કર્યા હશે તો યુવરાજના દૂત લેવાને માટે આવશે. આ બધી ચર્ચા કરી અને એક ઉપદેશ આપતા આપતા એનો વિરામ આપતા એટલે કહ્યું, આપણે સૌએ આપણા જીવનમાં યાદ રાખવાનું, આત્માન મનુતિષ્ઠ, એટલે આત્માની પ્રગતિને માટે, ઉન્નતિને માટે પ્રયાસ કર. આ શ્રી રામચંદ્રજીએ ભરતજીને ઉપદેશ આપ્યો છે. આ રામાયણની કથાનું આયોજન થયું છે ને, આ મનોરથી પરિવારને તો લાભ કરાવે, પણ આપણા સૌના આત્માની ઉન્નતિ પણ આવા સત્કર્મના દ્વારા થાય છે. કંઈક સારું આપણે સાંભળીએ. રામાયણના તો 2 અક્ષરમાં પણ એટલું સામર્થ્ય છે ને કે જીવન બદલી દેશે. કેવળ 9 દિવસમાં રામ રામ બસ એટલું લઈને જશો ને સાથે, તો એ આપણો બેડો પાર થઈ જશે. તો આ સિદ્ધાંતો જો આપણા જીવનમાં આવી જાય તો આપણું કેટલું કલ્યાણ થાય. આમ બોલતા બોલતા વિરરામ રામ. છતાં પણ ભરતજી વારંવાર વિનંતી કરે છે કે રામ, પ્રસિદ્ધતો ભવાન મમ, આપ મારી પર પ્રસન્ન થાઓ, રાજ્યનો સ્વીકાર કરો. વારંવાર કહ્યું, છતાં પણ શ્રી રામચંદ્રજી એક જ વાત કહે છે, ભરત ત્વમ રાજા ભરત ભવ સ્વયં નરાણામ. ખૂબ સુંદર શબ્દ આપ્યો. ભાઈ, આપણે એક કામ કરીએ, બંને જણા બે રાજ્યને વહેંચી લઈએ.
વારંવાર મને કહો છો ને અયોધ્યા આવીને રાજ્ય કરો, અયોધ્યા આવીને રાજ્ય કરો. ચાલો આપણે એક કામ કરીએ. તમ રાજા ભરત ભવ સ્વયં નરાણામ વન્યાનામ અહમપી રાજ રાણ્યા મૃગાણામ. જો ભરત, એક કામ કરો, અયોધ્યાનું રાજ્ય તમે સંભાળો અને આ વનનું રાજ્ય છે ને, આ વનનું રાજ્ય હું સંભાળું છું. આ ભયંકર પશુ પક્ષીઓ છે ને, બસ એમના સમ્રાટ તરીકે 14 વર્ષને માટે અહીંયા આગળ હું રહું છું. આ શ્રી રામચંદ્રજીના જીવનમાંથી શીખવાનું, ગમે એટલી નેગેટિવિટી હોય, જીવનમાં પોઝિટિવિટી કઈ રીતના અપનાવવાની આ રામાયણ શીખવે છે. કારણ કે મનુષ્યનું જીવન એવું છે, પરિસ્થિતિઓ બદલાતી રહે છે, સંજોગો બદલાતા રહે છે, અને એ સમયે જો જીવનમાં સકારાત્મકતા હશે તો ગમે એવી પરિસ્થિતિમાં આપણે ટકી જઈશું. કહ્યું, ભાઈ એમાં શું મોટી વાત છે, અયોધ્યાનું રાજ્ય તમે સંભાળો, આ વનનું રાજ્ય હું સંભાળું છું. માં વિષેદ, કોઈ પણ કાળમાં વિષાદ ન કરશો. જાબાલી નામના